नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। भारत और आस्ट्रेलिया विचाले अज आर्थिक सहयोग और वपार समझौते सहीबद्ध किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और वपार समझौता दोवें देशों विचाले आपसी विश्वास की गहराई को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा विचाले नवी दिल्ली में वफद पद्धरी गलबात हुई। चंडीगढ़ में अज भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्राला वालों खेतरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र सरकार के यत्नां सदका देश में बच्चों में कुपोषण दर में कमी दर्ज की गई। पंजाब दीआं मंडियां विच कणक की आमद शुरू। पटियाला जिले के मुहब्बतपुर पिंड का किसान कश्मीर सिंह कणक वेचण मगरों अदायगी प्राप्त करने वाला सूबे का पहला किसान बनिया। बहुजन समाज पार्टी के साबका विधायक शिंगारा राम सहूंगड़ा का देहांत। ICC महिला विश्व कप के फाइनल में भलके क्राइस्ट चर्च में आस्ट्रेलिया ते इंग्लैंड दीआं महिला टीमां क्रिकेट विचाले मुकाबला होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की मौजूदगी में अज वर्चुअल माध्यम राही दोहां देशों विचाले आर्थिक सहयोग और वपार समझौते सहीबद्ध किए गए। भारत के वणज और सनत, खपतकार मामलों, खुराक और जनतक वंड और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल और आस्ट्रेलिया के वपार, सैर सपाटा और निवेश मंत्री डॉन तेहान वालों इन्हां समझौतियां ते दस्तखत किए गए। इस मौके बोलदਿਆਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले एक महीने दौरान उन्हां दी आस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री नाल तीजी विचार चर्चा है। उन्होंने कहा कि भारत आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और वपार समझौता दोवें देशों विचाले आपसी विश्वास की गहराई को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोवें देशों विचाले वपार दीआं वड्डियां संभावनावां ने जिन्हां नाल एक दूजे मुल्कां विच रह रहे लोकां दीआं लोड़ां पूरीआं हो सकदियां ने अते अज दे इस समझौते नाल दोवें मुल्क इन्हां मौकिਆਂ दा भरपूर लाभ उठाउणगे। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वाटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिलकर सप्लाई चेन्स की रेजिलियंस बढ़ाने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्टेबिलिटी में भी योगदान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल ये रिश्ते भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देओबा विचाले अज नवी दिल्ली में वफद पद्धरी गलबात हुई। मीटिंग में दोवें नेतावां ने आपसी भाईवाली की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग का होर वधेरे विस्तार करने के तौर तरीकों से विचार वटांदरा किया। मीटिंग मगरों नरेंद्र मोदी और शेर बहादुर देओबा ने कई प्रोजैक्टों का साझे तौर पर उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था विचाले मुसाफर रेल गड्डी को हरी झंडी विखा के रवाना किया। दोवें नेतावां ने संयुक्त तौर पर सोलू कोरीडोर, 132 kV समर्था की बिजली सप्लाई लाइन और भारत सरकार की कर्जा साख तहत नेपाल में बनाए गए बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। मोदी और देओबा ने नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत की। इस मौके 4 समझौता मैमोरेंडमां ते सही भी पाई गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असी भारत की आज़ादी में योगदान पाने वाले ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुओं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ आज़ादी के संघर्ष ਨਾਲ जुड़ियां होर गतिविधियां बारे भी ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਨਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਲ 1870 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਨਾ ਸਵਾਰਜਨਿਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਨਾ ਸਵਾਰਜਨਿਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਨਾਡੇ, ਪਵਨ ਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਪੰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ. ਚਿਪੁਲੰਕਰ ਨੇ 1867 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਮ. ਕੁੰਟੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਐਮ. ਭਿੜੇ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਹਰੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਵਾਰਜਨਿਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 95 ਮੈਂਬਰ 6000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵਾਰਜਨਿਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਚਲਾਏ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1877 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਖਾਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨਮਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1885 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 1842 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 ਮਾਰਚ 1942 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਲਮੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ: ਆਜ਼ਾਦ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਏਕਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 67.7% ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸੁਖਾਲਾ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2, ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸല്ਯ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ 7% ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੋਸ਼ਣ 2, ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸല്ਯ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। कि हम सब एकजुट हुए हैं ताकि उन महिलाओं का संरक्षण कर सकें जिनके बारे में समाज चिंता व्यक्त करता है। इस चिंता को, इस चुनौती को कहीं ना कहीं सल्यूशन का एक जामा पहनाया देश में वन स्टॉप सेंटर्स ने। आप सब भली भांति इस बात से परिचित हैं कि भारत सरकार के पूर्ण आर्थिक सहयोग से देश में 704 वन स्टॉप सेंटर्स अब तक फंक्शनल हैं। वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन के सौजन्य से अब तक देश में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हम सेवा, सहयोग, सहायता और सुरक्षा देने में सक्षम हो पाए हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSP ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਬਤਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 51 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿੰਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 1,02,765 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਫਸਲ ਪੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਰਾਮ ਸਹੂੰਗੜਾ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 62 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ICC ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
ICC ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਲਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39.7 ਡਿਗਰੀ ਜਦਕਿ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ 41.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਬੁੱਧਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ 13.4 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਖੇ 14.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗਰਮ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।